Молодец. Я знаю два слова. Баравдес и шнура калицу. А голодным в Армении не останусь. Я хочу сказать, что вы очень красивые. Господь творил армянский народ с такой, Он создал вас такими красивыми. Я вот когда еду в такси, меня таксист всегда спрашивает: ну что тебе нравится? Да, вы можете присесть, дорогие. Ну что тебе нравится в Армении? Я говорю, мне нравятся люди. Божье присутствие на этом месте. Иисус, я так благодарен Тебе за Твой огонь. Каждый раз, когда мы собираемся, Ты так почитаешь нас своим присутствием. В разных народах, в разных племенах. Господи, я благословляю эту церковь. Я благословляю каждого, кто ищет лицо Твое. Пусть будет встреча с Тобой. Реальность Твоя. Реальность Царства Божьего. Господь, я так почитаю Тебя. Ты возлюбленный мой. Ты единственный, кто достоин всей славы и всей хвалы, всей мудрости, весь авторитет в Твоей руке. Господь, я прошу, чтобы Твои слова были громче моих, чтобы Ты говорил сегодня к нам во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Иисус удивительный. Мы встретились с вашим пастором перед служением. Буквально короткое время. И он делился. И я видел, что он делился сердцем. Он говорил о детях. Вы знаете, Иисус говорил: позвольте детям прийти ко мне. Но там был один такой момент. Служители, ученики Иисуса, они, это был, знаете, дети — это неудобно. Где дети — это шум всегда. И ученики, они, я думаю, были не очень рады, что дети там бегали. Но Иисус говорил, кто, вот он поставил его, и он сказал, ребенка. И он сказал, кто не будет вот как ребенок, вот это, то даже в Царство Божие не войдет. Потому что дети, они открыты. Дети, они открыты к тому, что делает Бог. Вот как у вас пастор сказал, мы служим в Уганде. Но у меня не так много времени, я думаю, если бы вы дали мне пару недель, я бы все рассказал. Может быть, позвоним на работу, скажем, я 2 недели не выйду, у меня в церкви собрание. Шутка. Я хочу начать с шутки. Позвольте мне, пастор. Значит, пасторская конференция в России. И русские пастора говорят: братья, нам надо ехать в Африку. Там мертвые воскресают.
Слепые начинают видеть, глухие начинают слышать. Нам нужно ехать учиться вере. В то же время пасторская конференция в Африке. Епископ встает, говорит: братья, нам нужно ехать в Россию. Там мертвые не воскресают, глухие ничего не слышат, слепые как не видели, так и не видят. А они до сих пор верят. Нам надо ехать. Ну, такая грустная шутка, если честно. Потому что Библия говорит, что Евангелие — это не мудрость слов, это сила. Я верю в Евангелие, которое есть сила. Вот мой брат свидетельствовал, что вы как церковь молились, и сестра получила исцеление. И это есть Евангелие. Добрая весть. Мы служим в Африке на полном служении с 2018 года. Я и моя семья, моя жена и мои дети. И мы ехали вот с моим братом Романом. И я вдруг начал плакать. Знаете почему? От осознания того, что я встаю каждое утро в воле Божьей. Мое сердце исполнено радости и благодарности. Аллилуйя. Слово Божье говорит. 11 глава книги Откровений. Там написано, вы все знаете это местописание, там написано, что они победили кровью Агнца. Просто. Они не возлюбили жизни своей даже до смерти. Там так написано. Но часто мы читаем только первую часть этого стиха. Вы знаете, это так неудобно. Но это только один путь. Иисус говорил, что если семя не умрет, оно что? Оно не принесет плода. Приходящему к Господу нужно веровать, что Он есть. Сегодня мой брат, он скажет: ну вот, я потерял 5 миллионов. Ну что, сейчас сяду вот так и все. Но приходящий к Господу, ему нужно верить, что Бог силен сотворить чудо. Мы приехали в Африку, в Уганду, из Сибири. Я из города Кемерово, там очень холодно. И вы знаете, я не видел зимы 8 лет. Вот я у вас простыл. Мы ездили куда-то в храм, и вот благословенный брат Роман, он меня простудил. Спасибо тебе. Простите, я как слон угандийский разговариваю, у меня хобот. Вот. Потому что 8 лет я не видел зимы. И вы знаете, я не скучаю по зиме. Я хочу передать вам привет от нашей церкви из Уганды. Да. Вы знаете, они любят Иисуса, как вы. Они вот такие же сумасшедшие по Господу. Знаете, апостол Павел писал: если мы не в себе, мы ради Господа. Если мы в себе, это ради вас. Я думаю, пастор поймет меня. Миссионеры, они немножко все не в себе.
Потому что, чтобы быть миссионером, ну, нужно чуть-чуть не в себе быть. Я родился в Сибири, как я сказал, в городе Кемерово, и Господь послал нас в Уганду. Мы живем рядом с Южным Суданом. Եվ ոնց ասացի քիչ առաջ ես ծնվել եմ Կեմերովոյում Սիբիրում, բայց Աստված մեզ ուղարկեց Ուգանդա Սուդանի հարևանությամբ։ И уже на протяжении 4 лет у нас детская церковь. Եվ արդեն 4 տարի է ինչ մենք ունենք մանկական եկեղեցի։ И когда пастор свидетельствовал, что вы занимаетесь детьми, я говорю, я по адресу попал. Երբ որ հովիվը վկայում էր, որ մենք զբաղվում ենք երեխաներով, ինքը ասաց, որ ճիշտ հասցեով է եկել։ Вы знаете, многие из них, они крещены Духом Святым. Երեխաներից շատերը Սուրբ Հոգով մկրտված են։ У нас было одно служение, Մենք ունենք մի ծառայություն, и мы подготовили проповедь, мы մենք подготовили պատրաստել служение. ենք ծառայությունը, Но кто знает, самое лучшее, когда Дух Святой что-то подготавливает, и ты просто стоишь вот так в стороне, իսկ ամենալավ и Дух Святой что-то делает. Երբ որ Սուրբ Հոգին է առաջնորդում եւ դու այսպես կողքից կանգնած զարմանում ես, բայց Սուրբ Հոգին քեզ առաջնորդում է։ И мы вот такие умные миссионеры что-то подготовили, Եվ մենք այսպես խելոք միսիոներներով и началось поклонение, սկսվեց ծառայությունը, и Дух Святой сошел, и мы все начали падать и плакать. Сուրբ Հոգին այցելեց եւ մենք И знаете, у всех сопли, и слюни, и слезы лились. լաց լինել, И мы лежали на этой глине мокрой, у нас даже линолеума нет. եւ մենք այդ թաց կավի վրա ենք պարկած, անգամ գորգ չկար, И больше 20 человек начало говорить иными языками, просто крестил Господь. Եվ ավելի քան 20 մարդ սկսեց խոսել այլ լեզուներով, ուղղակի Աստված իրենց օծում էր։ И это все делает Господь среди детей. Եվ այդ ամենը Տերը անում էր երեխաների մեջ։ Ну, взрослые приходят, Մեծերը գալիս են ну и говорят, ну проповедуй мне, я եւ хочу ասում են, поверить в Бога. եւ ասում են խոսք խոսիր ինձ եւ ես ուզում եմ Աստծուն հավատալ։ Но часто мы, как взрослые, мы приходим со своим пониманием. Եվ ինչպես մենք մեծերս гալիս ենք մեր գիտակցությամբ, մեր А дети приходят просто с открытым сердцем. Իսկ երեխաները գալիս են ուղղակի բաց սրտով։ И сегодня у нас большая команда, 16 подростков, кто любит Христа и кто крещен Духом Святым. Եվ հիմա մենք ունենք բավականին մեծ թիվ 16 դեռահասներ, ովքեր սիրում են Հիսուսին եւ Սուրբ Հոգով։ И однажды Господь пришел ко мне и к моей супруге. Я, кстати, прошу прощения, она не смогла приехать. Мы вместе в Ереване. Ներողություն եմ խնդրում, որ կնոջ հետ չի կարողացել գալ, իրենք երկուսով են Երևանում։ Мы были на общем собрании на вашей церкви, но Մենք ընդհանուր հավաքույթին էին։ сегодня она не смогла быть. Բայց այսօր չի կարողացել գալ։ И Бог пришел и сказал, я подниму из этой молодежи, Եվ Աստված եկավ եւ ասաց, որ ես այս երիտասարդների միջից կբարձրացնեմ։ и вы пойдете с ними в Танзанию и в Малави и в другие страны Африки. Եվ դուք նրանց հետ կգնաք Տանզանիա, Մալաու եւ И они будут моими свидетелями там. Եվ իրենք կլինեն իմ վկաները այնտեղ։ Вот эти 16, многие из них уже имели сексуальный опыт. Եվ այդ 16-ը արդեն ունեին սեքսուալ փորձ։ Многие из них потребляли наркотики. Շատերը նրանցից օգտագործում էին թմրանյութեր։ Они живут в большой нужде. Իրենք մեծ կարիքի մեջ են ապրում։ И мы с женой шутим, вот у вас в Ереване очень вкусно, очень. Եվ մենք կնոջս հետ կատակում ենք, որ ձեզ մոտ Երևանում ամեն ինչ շատ համեղ է։ Вот мы много кушаем вкусной еды. Մենք շատ ենք ուտում այստեղ համեղ Но ягուր։ трехразовое питание. 3 անգամյա սնունդ։ Вот у нас там трехразовое питание понедельник, среда и пятница. Մեր մոտ այնտեղ 3 անգամյա սնունդը, 2 շաբթի, 5 շաբթի եւ ուրբաթ է։ Одна мамочка пришла и говорит, у меня дочка в обморок падает. Մայրերից մեկը եկել է եւ ասում է, որ իր աղջիկը ուշ։ Наверное, она болеет. Երևի նա հիվանդ է։ И мы ее отвезли в больницу, и врач сказал, потому что она не ест. Մենք տարանք նրան հիվանդանոց։ Это реальность Африки. Եվ ասացին, որ նա ուղղակի քիչ է ուտում։ Вы знаете, но я не хочу об этом. Բայց ես չեմ ուզում այդ։ Я хочу говорить о славе Божьей. Ես уզում եմ Աստծո բարքի մասին խոսել։ Вы знаете, у нас в деревне 3 колдуньи. Գիտեք, մեր мод գյուղում 3 վհուկ կա։ Я не знаю, есть ли у вас... Наверное, они есть где-то в деревнях, правда? Երևի ձեր մոտ էլ կան, ինչ որտեղ գյուղերում։ Но я восхищаюсь культурой христианства в Армении. Ես հիանում եմ քրիստոնեական կուլտուրայով Я Հայաստանում։ залазил в Хорвираб, Ես մտել եմ Խորվիրապ, где был ваш брат Григорий.
Որտեղ ձեր եղբայրներ Գրիգոր Это большая цена. Եվ դա մեծ գին է, որը նա վճարել է։ И он был миссионер. Եվ նա միսիոներ էր։ И вы знаете, Библия говорит, что Господь ищет по всей земле тех, кто верный. Եվ գիտեք Աստվածաշունչը ասում է, որ Աստված փնտրում է մարդկանց, ովքեր հավատում են ամբողջ И вот как мы աշխարհում։ говорили с пастором перед служением. Եվ ինչպես մենք խոսում էինք Հովի հետ ծառայությունից И пастор առաջ, сказал, мы миссионерская церковь. Հովիվը ասաց, որ մենք միսիոներական եկեղեցի И ենք։ я почитаю это. Եվ ես հարգում եմ դա։ Я среди моих людей. Ես իմ մարդկանց մեջ եմ։ Пожалуйста, не оставьте этот фокус. Խնդրում եմ չթողնեք այդ ֆոկուսը, այդ ուղղությունը։ Если вы хотите видеть чудеса, Եթե դուք ուզում եք տեսնել հրաշքներ, давайте умрем ради Христа. եկեք մահանանք հանուն Քրիստոս։ Если семя не умрет, оно не принесет плода. Եթե սերմը չմեռնի, նա չի Так բերի много сегодня ապրություն։ церквей, которые действительно любят Бога, Կան եկեղեցիներ, ովքեր իրոք սիրում են Աստծուն, но они не сделали шаг բայց նրանք քայլ չեն արել։ туда, умереть для Бога. Մեռնելու Աստծո։ Библия говорит, что мы носим смертность Иисуса Христа внутри нас. Աստվածաշունչը ասում է, որ Քրիստոսի մահը մենք И, կրում ենք пастор, я մեր знаю уже время, я просто поделюсь двумя свидетельствами, Հովիվ ջան, ես արդեն потому что так ժամանակն է։ много есть что сказать. Ես հիմա երկու վկայության Но я խոսք хочу ասեմ։ ободрить вас, что Бог сегодня в Армении, в Украине, в Америке, в России, в Монголии, в Китае, в Бирме, в Камбодже, в Уганде делает чудеса через тех людей, которые умерли для себя. Աստված հիմա հավատում եմ, որ В разных странах. տարբեր երկրներում է եւ հրաշքներ է անում են մարդկանց միջոցով, ովքեր մեռել են։ Вот у իրենց нас համար։ 3 колдуньи, да? Ահա մենք ունենք 3 վհուկներ И очень много реальности духовной. եւ շատ մեծ Я когда հոգեվոր իրականություն կա Я դրա второй մեջ։ раз в Армении, я когда приезжаю, я чувствую здесь свободу. Տեսեք, երբ որ ես галիս եմ երկրորդ անգամ եմ Ты գալիս, в аэропорт ես заходишь, զգում եմ как այդ будто ազատությունը։ ты в аэропорт заходишь, как будто ты дома, хочешь в тапочки переобуться. Երբ որ ես մտնում եմ аэропорт, ես զգում եմ ինձ ինչպես տանը եւ ուզում եմ հագնեմ իմ А տնական когда մասիկները։ въезжаешь в Уганду, хочется что-то такое во всеоружие Божье одеться сразу. Իսկ երբ որ գնում ես Ուգանդա, դու ուզում ես Աստծո սպառազինությունը հագնել։ Хочется щит, меч, шлем, ботинки и вот так. Հավատքի վահանը, ամբողջ սպառազինությունը, թուրը։ Вот после одного собрания подошла одна женщина ко мне. Հավաքույթներից մեկի ժամանակ մոտեցավ кин։ Ее родственники собирали деньги для операции. Իր հարազատները գումար էին հավաքում վիրահատության В համար։ течение 2 месяцев она не могла спать, у нее были жуткие боли в желудке. Երկու ամիս շարունակ նա չէր կարողանում քնել, ստամոքսում ահավոր ցավերի В պատճառով։ день она могла съесть там столовую ложку еды и ее тошнило. Նա կարող էր նոմեր օրվա ընթացքում մեկ գտալ ճաշ ուտել եւ այն էլ հետ էր տալիս։ И она вот так в позе эмбриона спала всего по 3 часа в день. Եվ նա В ночь. մանկան դիրքով քնում էր ընդամենը 3 ժամ օրվա ընթացքում։ И когда ты едешь на миссию, ты всегда сталкиваешься с вызовами. Երբ որ դու գնում ես ծառայության, դու միշտ մարտահրավերների հետ ես բախվում։ Вы знаете, Библия, она становится такой живой в твоей жизни. Աստվածաշունչը քո կյանքում դառնում է այնքան Ты իրական, вспоминаешь Моисея, который стоял у берега и думал, что дальше, наверное, нас сейчас прибьют. դու նմանվում ես Մովսեսին, ով կանգնած էր ջրի ափին եւ մտածում էր И вот эта женщина подошла Եվ ահա այդ կինը մոտենում է и говорит: пастор, я не могу есть, я умираю. Помолись за меня, чтобы Бог меня исцелил. ես չեմ կարողանում հաց ուտել, ես մահանում եմ, խնդրում եմ աղոթիր իմ համար, որպեսզի Աստված ինձ Ну, а ճշտի։ когда ты проповедуешь и говоришь: Богу нет ничего невозможного. Իսկ երբ որ դու խոսք ես խոսում եւ ասում ես, որ Աստծո համար անհնար ոչինչ չկա, И тут хоп, и экзамен. ահա եւ քննություն։ И ты такой уже, то, что ты проповедуешь, живешь ли ты так? Ահա քեզ քննություն, ինչպես որ դու քարոզում ես, դու այդպես ես ապրում արդյոք քո։ И вы знаете, мы молились за нее. Եվ հասկանում եք, մենք աղոթում էինք И у նրա нее համար։ начались проявления. У нее пошла пена изо рта, она начала ползать по церкви. Իր բերանից փրփուր դուրս եկավ, նա սկսած սողալ եկեղեցում։ Мы запретили бесу. Մենք արգելեցինք սատանային, Он вышел, նա թողեց այդ կնոջը, она вытерла слезы, села. նա մաքրեց արցունքները նստեց։ И потом подошла и говорит: пастор, Հետո մոտեցավ եւ ասաց ну հոգի, помолись за исцеление. դե աղոթի որ բժշկվեմ։
То есть, понимаете, она как та вдова, такая настырная, вроде бес вышел. Նա որպես նման էր այն այրին Но ей-то исцеление от Бога надо. ահա սատանան դուրս եկավ բայց իրան պետք էր բժշկություն Она, ասել может, даже и не знала, что бес в ней. նա անգամ չգիտեր որ սատանան կթողի իրեն դևերը կթողեն իրեն И она так встала, я говорю, Господь, исцели ее во имя Иисуса. Եվ ահա նա կանգնեց եւ ասաց Աստված բժշկի Она упала в Божьем присутствии и ушла. նա անկավ Աստծո ներկայության մեջ եւ գնաց Я не проходил курсов, как молиться за исцеление. Ես կուրսեր չեմ անցել ինչպես աղոթեմ բժշկության Иисус наш курс. Հիսուսն է մեր կուրսը Иисус, Он исцеляет, не мы исцеляем. նա բժշկում է մենք բժշկում ենք Она жила с одной женщиной, ну, в семье, да, ее приняли. նա ապրում էր մի ընտանիքում իրեն ընդունեցին И эта женщина подошла ко мне на следующий день. Եվ այդ կինը ում մոտ նա ապրում էր մոտեցավ հաջորդ օրը հովին И смеется такая. եւ ծիծաղում է Говорит, пастор, հովիվ она ела очень мало. նա ուտում էր շատ քիչ Слушай, ее Бог полностью исцелил. Աստված իրան լիարժեք բժշկել Ты можешь помолиться, чтобы она много не ела? կարող ես աղոթել որ նա այդքան շատ չուտի Потому что у нее желудок восстановился. որովհետեւ նրա ստամոքսը վերականգնվել է Она начала нормально кушать. նա սկսել է նորմալ ուտել Она начала копать огород, помогать родственникам. նա սկսել է փորել И сегодня она часть церкви. հողագործությամբ զբաղվել եւ հիմա նա այդ ընտանիքի անդամ է И Бог живой. եւ Աստված կենթանի է Если вы позволите, пастор, последнее свидетельство я расскажу. եթե թույլ տաք հովիվ վերջին վկայությունը Я слышал. Ես լսել եմ Когда жил в России, что Бог дает толкование языков. Երբ որ ապրում է Երուսաստանում, որ Աստված տալիս է լեզուների իմացություն։ В моей жизни я был крещен Духом Святым сверхъестественно, в моей комнате, не в церкви. Իմ կյանքում ես Սուրբ Հոգով մկրտվել եմ իմ սենյակում, ոչ թե եկեղեցում, Я был одержим бесами, у меня была паника постоянно, я был рок-музыкантом. У меня был вот такой волос. Ես ռոք երաժիշտ էի դիվահար վիճակներով իմ մազերը միջև У меня все ухо было в серьгах, тут пирсинг, здесь татуировки. Տատուիրովկաների, пирсինգների, ամբողջ ականջը пирсինգներ էր արված։ И Господь пришел ко мне в комнату, и Он крестил меня, я начал плакать и говорить на иных языках. Եվ Աստված այցելեց ինձ իմ սենյակում եւ ես սկսեցի լաց լինել եւ խոսել այլ լեզուներով։ Это случилось 22 года назад. Դա տեղի է ունեցել 22 տարի առաջ։ И Он дал мне понимание иных языков. Եվ նա ինձ տվեց այլ լեզուների հասկացողություն։ Но я видел чудо в Африке. Բայց ես տեսել եմ Աֆրիկայում հրաշք։ В нашу церковь входит одна семья. Մեր եկեղեցի այցելում է մի ընտանիք։ И у мамы, вот у этой женщины 11 детей. Եվ այդ կինը ունի 11 երեխա։ И один из родственников приехал с другого племени. Եվ բարեկամներից մեկը այլ ցեղից եկավ։ Это племя называется Лугбара. Եվ այդ ցեղը կոչվում է Լուգբարա։ У нас 62 племени в Уганде, все говорят на своем языке, представляете? Угандայում 62 ցեղեր կան, որոնք ամեն мեկը խոսում են իրենց լեզուներով։ И этого мальчика зовут Джозеф. Եվ այդ տղայի անունը Ջոզեֆ է։ Ему было 15 лет. Նա 15 տարեկան Он ни է։ одного дня в своей жизни не был в школе. Նա ոչ մի օր չի այցելել Потому что родители пьют, и у них нет возможности. որովհետև ծնողները խմում են եւ չունեն հնարավորություն։ И вот на каникулах, когда дети этой женщины были на каникулах, они позвали его в гости. Եվ երբ որ արցակուրտ էր, այդ կնոջ երեխաները հրավիրում են այդ տղային իրենց հյուր։ И когда ты служишь детям, Երբ որ дու ծառայում ես երեխաներին, прелесть в том, что дети начинают проповедовать своим родителям երեխաները սկսում են выкаել եւ խոսք ասել իրենց и своим ծնողներին։ сверстникам. Поэтому вы увидите очень много плода, пастор, в своей жизни. Потому что вы служите детям. Դուք կտեսնեք շատ մեծ արդյունք հովիվ ջան, որովհետև դուք ծառայում եք երեխաներին։ И эти дети начали звать вот этого Джозефа, говорит, пойдем в церковь, там Бог чудеса делает. Եվ այդ երեխաները կանչում են Ջոզեֆին, ասում են արի եկեղեցի, այնտեղ Աստված հրաշքներ է գործում։ И Джозеф сказал, что я не видел в церкви. Ջոզեֆը պատասխանում է, ինչ չեմ տեսել։ Я знаю этих пасторов, они тебя так в лоб толкают, чтобы ты упал.
Ես գիտեմ այդ հովիվներին նրանք А потом говорят, о, это Дух Святой коснулся. որպեսզի դուք ընկնեք, հետո էլ ասեն, ահա քեզ То есть он Սուրբ Հոգին он был настолько скептичен, настолько настроен против церкви. Ահա նա այնքան սկեպտիկ եւ սկեպտիկ էր տրամադրված եկեղեցու հանդեպ։ Но дети, они, знаете, они вредные. Երեխաները գիտեք վրեդնիություն ունեն։ Они его все-таки приперли в церковь. Իրանք այնուամենայնիվ բերեցին այդ տղային եկեղեցի։ И в конце мы молились за подростков. Եվ վերջում մենք աղոթում էինք դեռահասների համար։ И Господь коснулся Джозефа. Եվ Աստված հպվեց И Ժոզեֆին։ он лежал на полу 40 минут. Եվ նա պարկած էր հատակին 40 րոպե։ Он даже не шевелился. Նա անգամ չէր շարժվում։ Мы уже стали убирать аппаратуру. Մենք արդեն հավաքում էինք ամբողջ Мы начали скручивать уже все, стулья убирать. աթոռները հավաքում էինք։ И он лежит как будто мертвый. Я даже испугался. Եվ նա պարկած է, ասես թե մեռած լինի, ես անգամ Ну, վախեցա։ представляете, если бы пастор кто-то здесь сейчас 40 минут лежал просто, не шевелился. Պատկերացնում եք հովիվ, եթե 40 րոպե ինչ-որ Я մեկը думаю, պարկած служба լիներ, порядка չշարժվեր։ бы проверила пульс. Երևի թե պուլսը կստուգ էին։ И все, у нас закончилось. Он встал такой, отряхнулся. Երբ որ ամբողջը վերջացավ, նա վեր կացավ, թափ տվեց իր հագուստը։ Ни здрасте, ни до свидания, просто ушел. Ոչ բարև ձեզ, ոչ տեսություն, ուղակի գնաց։ На следующий день мама приходит, вот эта вот родственница. Հաջորդ օրը այդ մայրը գալիս է, այդ բարեկամուհին։ Говорит, пастор, что-то случилось. Հովիվ ջան, ինչ որ բան է կատարվել։ Говорит, когда он приехал в гости к нам, Երբ որ նա մեզ հյուր եկավ, он был болезненным ребенком. նա հիվանդոտ երեխա էր։ Он говорил, что у него болят колени, суставы, он не мог встать. Նա ասում էր, որ իր մոտ ցավում են Он հոդերը, как, նա չէր знаете, կարողանում վեր կանալ։ он как стойка микрофонная, худой, вот такой. Նա ոնց որ միկրոֆոնի բռնիչ է, այսպես բարակ։ Если он встанет за стойку, его не видно будет. Եթե նա կանգներ այդ միկրոֆոնի հենակրանի ետևում, նրան Но он չի говорит, կարող տեսնել։ после этого служения, на следующее утро он подскочил, взял топор, говорит, я хочу дров нарубить, хочу помочь вам приготовить завтрак семье. Հաջորդ օրը առավոտյան նա վեր կացավ, ասաց, որ уզում է ցախ կոտրի, уզում է օգնել։ Представляете, Господь исцелил его. Պատկերացնում եք, Աստված բժշկեց իրան։ Но вы знаете, это не было основным чудом. Դա չէր հիմնական հրաշքը։ Вы помните, я вам говорил, что он не был ни одного дня в школе. Հիշում եք, որ ես ձեզ ասացի, որ նա մեկ օր անգամ չի սովորել դպրոցում։ Он говорил только на своем племенном языке Лукбара. Նա խոսում էր միայն իր ցեղի լեզվի վրա, լուկբարի լեզվի վրա։ Он открыл Библию на английском. Նա բացում է Աստվածաշունչը անգլերենով И он начал читать Евангелие. եւ նա սկսում է կարդալ И он начал пересказывать եւ նա վերարտադրում էր, պատմում էր прочитанное домашним своим. եւ նա իր կարդացածը պատմում էր իր տնեցիներին։ Հրաշք։ Он сегодня студент библейской школы. Նա այսօր Աստվածաշնչյան դպրոցի Он ուսանող։ говорит на английском и читает на английском. Նա խոսում է անգլերենով եւ կարդում է անգլերենով։ После этого вот те подростки, которые часть нашей команды, Դրանից հետո մեր թիմի մյուս դեռահասները они подошли ко мне. հերթով մոտենում էին հովին Они говорят, пастор, помолитесь за нас, чтобы мы английский лучше понимали. եւ խնդրում էին, որպեսզի հովիվը աղոթի նրանց համար եւ նրանք կարողանան անգլերեն Я говорю, հասկանալ։ ребят, кто бы за меня бы помолился бы, Ես էլ ասում եմ чтобы у меня бы երեխաներին получше был английский. մեկն ու մեկը Երանի թե իմ համար աղոթեր, որպեսզի իմ անգլերեն ավելի լավ И вы դառնա։ знаете, эти люди, Դուք չգիտեք այդ մարդիկ, я верю, что даже в Армении услышат про них. նույնիսկ Հայաստանում կլսեն Вот նրանց эти մասին։ бедные дети из бедных семей, Ահա այդ աղքատ երեխաները աղքատ ընտանիքներից пережившие чудо, Աստծո հրաշքը վերապրած исцеление, толкование разных языков, լեզուների մեկնաբանությունը, крещение Духом Святым. Սուրբ Հոգու մկրտությունը։ Может быть, кто-то приедет даже до Армении. Միգուցե որևէ մեկ այդ երեխաներից Հայաստան էլ հասնի։ Я прошу вас, вспоминайте нас в молитвах. Խնդրում եմ ձեզ ձեր աղոթքներում մեզ հիշեք։ Мы счастливы быть в призвании. Մենք երջանիկ ենք լինել մեր կոչման մեջ, Но я думаю, ваш пастор знает, что такое быть миссионером. բայց ես վստահ եմ, ինչը ձեր հովիվը գիտի, ինչ է նշանակում լինել Когда против միսիոներ։ тебя идут гонения, Երբ որ քո դու հալածվում ես, когда люди начинают свидетельствовать против тебя. երբ որ մարդիկ քո դեմ են վկայում, Поэтому для меня большая честь быть здесь. դրա համար իմ համար մեծ պատիվ է լինել այստեղ։ И последняя вещь, которую я хочу вам сказать. Եվ վերջինը ինչ կուզեի ձեզ ասել,
Я не знаю, кто-то имел такой опыт из вас. Ես չգիտեմ որևէ մեկը նման փորձ ունեցել։ Когда ты что-то делаешь монотонное, Господь может неожиданно начать говорить с тобой. Երբ որ դու մոնոտոն ինչ-որ բան ես անում եւ Աստված հանկարծ սկսում է խոսել քո հետ։ Вы знаете, я мыл посуду, Ես ափսեններն էի լվանում и Господь посетил меня. եւ Աստված ինձ այցելեց։ И Он сказал мне, Եվ նա ասաց. я посылал на континент Африки очень много миссионеров. Ես Աֆրիկայում ուղարկե շատ մեծ քանակի միսիոներներ։ Но они поменяли мой крест Բայց նրանք փոխարինեցին իմ խաչը на красный крест. կարմիր խաչի հետ։ И Господь замолчал. Եվ Աստված լռեց։ И это горело во мне. Դա իմ մեջ այրվում էր Я спрашивал, Бог, зачем ты мне сказал это? եւ ես հարցնում էի Տեր Աստված ինչու դու ինձ И Он դա ничего не ասեցիր։ ответил. Եվ նա ոչինչ ինձ Но позже չպատասխանեց։ я понял. Բայց ավելի ուշ ես Он հասկացա։ сказал, если ты... Таким образом, Он сказал, если ты сделаешь то же самое, Այսպիսով նա ինձ ասաց, եթե դու անես նույնը, я вышлю тебя обратно домой. ես քեզ հետ կուղարկեմ տուն։ Поэтому ученичество Այդ պատճառով – это աշակերտությունը единственное, к чему призваны мы. դա միակ բանն է, ինչին մենք Идти и կոչված ենք։ проповедовать Евангелие. Գնալ եւ քարոզել բարի И լույս делать учеников для Иисуса Христа. եւ պատրաստել Հիսուս Քրիստոսի И я համար благословляю вашу церковь. Եվ ես օրհնում եմ ձեր Только եկեղեցին։ Бог знает, через что вы проходите Միայն сегодня. Աստված գիտի ինչի միջով եք դուք այսօր Но с уверенностью в 100% я знаю, что вы проходите много сложностей. Ես վստահաբար գիտեմ, որ դուք անցնում եք շատ դժվարությունների Потому что միջով, здесь огонь горит. որովհետեւ այստեղ կրակ Вот է здесь արվում, есть огонь. որովհետեւ այստեղ կա կրակ։ Без жертвы не может быть огня. Առանց զոհի չի կարող լինել կրակ։ Я благодарю вас за жертву, которую вы приносите ради Господа. Ես շնորհակալ եմ ձեզ այն զոհի համար, Может быть, кто-то из вас անուն мог быть Քրիստոսի успешным բերում եք։ бизнесменом, успешным в каких-то сферах. Միգուցե ձեզանից ոմանք հաջողակ բիզնեսմեններ են, хажողակ են ինչ-որ А я просто բնակավարներում։ чувствую сказать, только это между тобой и Богом. Դա միայն քո եւ Աստծո Это միջև է։ жертва благоугодная Богу, которую ты приносишь. Այդ զոհը Աստծոն հաճելի է, այն Эта զոհը, որ жертва դու բերում ես։ приносит огонь сюда. Այդ զոհը ակրակ է բերում մեզ դա И если мы եկեղեցին։ сохраним до конца, Եթե մենք կարողանանք միջև վերջ պահել այդ կրակը, мы увидим обеспечение, մենք կտեսնենք и օրհնություն мы увидим движение еще больше. եւ մենք կտեսնենք ավելի մեծ շարժ։ Я люблю вас с именем Yes. Господа Иисуса. Ես սիրում եմ ձեզ И Հիսուս благословляю Քրիստոսի вас. անունով եւ օրհնում եմ ձեզ։ Вспоминайте нас в молитвах. Հիշեք մեզ աղոթքներով։ Հալելույա։ Գիտես շատ կարևոր է, ես շատ կարճ ժամանակ ունեմ, կարելի ասել պետք է ավարտեմ արդեն, բայց կփորձեմ շատ սեղմ, փորձեմ ինչ-որ մի երկու խոսք գոնե փոխանցել, որովհետև թեման ինքը շատ ծավալուն էր, շատ կարևոր էր։ Օրերից մի օր այս վերջերս էր, սկսեմ այս պատմությունից, նստած ենք տանը, ես եմ կինսա, աղջիկս ու քենիս, կնոջս քույրը եւ երեկոյան ժամը ասենց ամեն մեկը ասում, խոսում, ամեն մեկը իր հեռախոսի կամ ինչ-որ բանի մեջ զբաղվում է եւ աղջիկս կողքս է այդ պահին ու ասում եմ զգացիր էստեր, ասում է ինչը, ասի հենց նոր եկավ, զգացիր ու սենց զարմացած ասում է ով եկավ, ինչ եկավ, երեկոյան ժամը 10 անց է արդեն, ասում եմ հենց նոր չզգացիր որ եկավ, ասում է չէ ինչ ես ասում, եկել են կողմից քենիս, ինան սենց, նու ինան ավելի շատ սովոր է տես բաների, տես նորմալ վերաբերվեց դրան, բայց քենիս սենց նայում ասում է ինչ է ասում պապան, եկել աղջիկս փոխանցում է իմ ասած, ասում է ինչ-որ բան է կատարվում պապայի հետ, ասում է զգացիր եկավ, ոչ մեկ չկա կողքներս, ոչ մի ֆիզիկապես, ոչ մեկ ոչ դուռա ծեծե, ոչ մտել է, ոչ բան, ու քենիս էսենց մի քիչ ավելի հումորով իմ հետ կարողանում է այդ լեզուն հասկանա, էլի սկսար Արմեն, ինչ ես ասում, գիշերա վախենում եմ, տես բաներ մի արա, ով եկավ, ինչ արեց, ես ասի չզգացիք իրոք, հենց նոր Սուրբ Հոգին եկավ, դուք չզգացիք, որ ոնց որ սենց ֆիզիկապես այդ վերապրումը, որ սենց
ինչ որ մեկը մտնում է սենյակ, ինչ որ մեկը գալիս է ձեր տուն, ինչ որ մեկը մտնում է քո մեքենայի մեջ ընթացքի ժամանակ, ինչ որ մեկը հայտնվում է քո ննջասենյակում, որ ուղղակի դու ինքը ֆիզիկապես չի երևում, բայց դու կարծես քո մարմնի ամեն մի բջջով վերապրում ես, որ ինքը հենց նոր այստեղ էր, հենց նոր եկել է եւ սա կարեւոր է, եկել է, որովհետեւ ինչ որ բան է ուզում ասի, ինչ որ բան է ուզում փոխանցի։ Ինչ եմ ես այս պատմությունից սկսում այսօրվա խոսքս, չէի ծրագրել անկեղծ այսպես սկսել, բայց շատ կարեւոր է, որ մենք սովորենք միշտ այդ ակնածանքը ունենանք, այդ պատկառանքը ունենանք Տիրոջ ներկայության մեջ լինելու ժամանակ, որովհետև երբ որ նա գալիս է, նա Աստծո երրորդության ամենասուրբ, ամենապարզ ջինջ, հասկանում եք, այն անձնավորությունն է, որը որ գալիս է, որպեսզի մեզ շինություն տա, մեզ սովորեցնի, մեզ օգնի, հիշեցնի եւ Աստծուց խոսք խոսա։ Մենք շատ անգամ ասում ենք, այ եթե Հիսուսը հենց իմ այստեղով քայլեր, տեսնես ինչ կանեին մարդիկ, բայց նա այստեղ է իր հոգով։ Ամեն, դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք լինենք այդպիսին, որ միշտ ծառավ, միշտ քաղցած սրտի դիրք ունենանք նրա ներկայությունը վերապրելու համար։ Երբ որ նա գալիս է, իրավիճակները փոխվում են, սարերը հալվում են, երբ որ նա գալիս է, գողիաթները վայր են ընկնում, Երիքովի պարիսպները քանդվում են, երբ որ նա գալիս է, դա նման է նրան, որ քո հաղթանակը արդեն իսկ կա։ Դու արդեն իսկ կարող ես կանգնել եւ խոսել։ Ոչ թե նրա մասին, թե ինչ խնդիրներ ունես, այլ նրա մասին, թե ինչ Տերը արեց քո կյանքում։ Հալելույա։ Եվ ես այսօրվա իմ խոսքը վերնագրել եմ. սովորիր ճիշտ խոսել։ Սովորիր ճիշտ խոսել, որովհետև այնքան կարևոր է, որ ես ու դու սովորենք երկնքի լեզվով խոսել։ Դուք հասկանում եք, այս աշխարհը, սատանան, բոլոր խավարը փորձում է եկեղեցուն, քրիստոնյաներին, ես չեմ խոսում աշխարհիկների մասին, որովհետև այնպես թե այնպես նրանք այդ ազդեցության տակ են, նրանք ծառայում են այդ իշխանությանը, այդ խավարի իշխանին, բայց նրա բոլոր ֆոկուսը, նրա բոլոր հայացքը, նրա բոլոր զորությունը, մարտավարությունը ուղղված է նրան, որ եկեղեցին չսովորի ճիշտ խոսել, եկեղեցին չօգտագործի երկնքի լեքսիկոնը, եկեղեցին չօգտագործի հավատքի խոսքերը, այլ դրա փոխարեն ես նայում եմ, իմ կյանքի մեջ եմ տեսել այդպիսի բաներ, տեսնում եմ շատ քույրերի, շատ եղբայրների կյանքում, որ երբ որ նրանց կյանքում հայտնվում է պրոբլեմներ, նրանք ավելի շատ խոսում են իրենց պրոբլեմներից, նրանք խոսում են այդ պրոբլեմներից, չգիտեմ, ընկերների հետ, ընկերուհիների հետ, խնդիրների մասին են խոսում, իրենց տան պրոբլեմների մասին են խոսում, նրանք անգամ աղոթքի սենյակում են ավելի շատ խոսում իրենց պրոբլեմների մասին։ Աստված իմ, այս պրոբլեմը 5 միլիոն կարժենա, թե ինչքան, այս հարցը ոնց պետք է լուծեմ, ինչ պետք է անեմ, այս խնդիրը ոնց պետք է լուծեմ, այն հարցը, կոմունալը, վարկերը, հարկերը եւ մնացած բաները, դուք հասկանում եք, ամեն բան թշնամին փորձում անի եկեղեցու մարդկանց, որպեսզի համոզի, որ նրանք ավելի շատ խոսեն, ուզում ես անգամ աղոթքի սենյակում անցկացրու 7-24 ռեժիմով քո կյանքը, բայց խոսա միայն պրոբլեմներիդ մասին, աղոթի միայն պրոբլեմներիդ մասին։ Այսօր ես այստեղ եմ, քո հայերեն ֆոկուս բառը, եթե քո կենտրոնացումը ուզում եմ շեղել, ուզում եմ փոխել, այդ հայացքդ ուզում եմ փոխել մեկ այլ բանի վրա։ Գիտես, ինչքան շատ դու նկատել եք, թե չէ, ինչքան շատ դու խոսում ես հիվանդության մասին, ինչքան շատ խոսում ես, որ փող չկա, ինչքան շատ խոսում ես, չի լինի, չեմ կարա, չի ստացվի, անհնար է, նման բաների մասին, քո կյանքում այդ խնդիրները գնալով ավելի մեծանում են, այդ սարերը ավելի բարձր են թվում, այդ սարերը ավելի մեծ են թվում քո, գողիաթը ավելի է մեծանում քո աչքերին, ինչքան շատ դու խոսում ես դրանց մասին, այնքան շատ դա մեծանում է, կարծես դու ջրում ես այդ սերմերը քո կյանքի մեջ, որ դրանք ավելի մեծանան, աճեն, փարթամարան, ինչի որովհետև սատանան սիրում է, երբ որ դու իրան փառավորում ես, ներողություն չի ուզում այդպես
ձևակերպեի, բայց երբ որ դու խոսում ես խնդրի մասին, դու օգնում ես խնդրին քո կյանքում ավելի շատ մեծանա։ Ես ուզում եմ այսօր քո այդ տեսակետը փոխել եւ խոսել նրա մասին, որ դու պետքա քո աղոթքի սենյակում, քո կյանքում, քո իրավիճակների մեջ սարերին նայելուց, խնդիրներին նայելուց, գողիաթներին նայելուց ոչ թե խոսես, թե ինչքան մեծ են իրենք, այլ դու պետք է սովորես խոսել խնդրին։ Ոչ թե դու պետք է խոսես խնդրի մասին, այլ դու պետք է սովորես խոսես խնդրին։ Որովհետև Հիսուսը այդպես է սովորեցնում իր խոսքում։ Գիտես, այս աշխարհի վրա մարդկային բոլոր միջոցները, բոլոր գիտությունները, բոլոր փիլիսոփայությունները, ամեն բան, եթե չկա աստվածաշնչյան հիմքեր, դրանք ուղղակի սին են, դատարկ են, փուչ են, ուղղակի սիրուն ճարտարախոսություններ են։ Դրա համար սատանան վախենում է ոչ թե գեղեցիկ ձևակերպված նախադասություններից, այլ Աստծո խոսքից։ Մենք հաճախ հանդիպում ենք, մենք հաճախ լսում ենք Քրիստոսի օրինակներին հետևելով, որ սատանային նա երբ որ փորձվում էր, ասում էր սատանա գրված է, խի, որովհետև միակ զենքը, որով որ դու կարողանում ես պայքարել, միակ զենքը, որով որ քեզ կարա հաղթանակ բերի, դա ինչն է գրված Աստծո խոսքի մեջ, դա է, երբ որ դու դա վերցնում ես, մարսում ես, հասկանում ես, հետո քո ներսից հանում ես եւ կիրառում ես սատանայի դեմ։ Երբ որ դու խոսում ես Աստծո խոսքը, երբ որ դու երկնքի լեզուն, երկնքի տեսակետն ես հռչակում քո խնդրի վրա, այդ ժամանակ փոխվում է խնդրը։ Այդ ժամանակ դու փառավորում ես երկինքը, այդ ժամանակ դու միաբանվում ես երկնքի հետ եւ հեռացնում ես քեզանից, կոտրում ու փշրում ես այդ բոլոր խնդիրները, որոնք որ քեզ փորձում են ուղղակի մոտենալ եւ բան անել։ Ինչպես եղբայրը ասում էր, որ երբ որ գալիս է Հայաստան, սա ուղղակի ուզում էի ասեի քեզ, երբ որ Հայաստան է գալիս, այնպեսից են շնչելու լիաթոք վիճակ է ստեղծվում, որ անմիջապես ինքնաթիռից պատրաստվում է հողաթափեր հագնի, տնային կոշիկներ հագնի, ասեն, որ մենք մեր հողաթափերը, մեր տնային կոշիկները, եկեղեցու ես նկատի ունեմ, դա հենց Տիրոջ սպառազինությունն է։ Մենք դրանք մեր հագից չենք էլ հանում։ Ինչի որովհետև երբ որ հանում ես, երբ որ դու սպառազինությունը հանում ես քո հագից, զինվորը երբ որ իր կոշիկները քանդում եւ հանում է, ինքը արդեն դադարում է, ինքը խոցելի է դառնում, ինքը այլևս կարա խփվի, կարա վնասվի, կարա պարտություն կրի։ Դրա համար մենք երբեք ու երբեք իրավունք չունենք հանելու մեր հագից այդ սպառազինությունները։ Մենք մեր սպառազինությունները միայն հանում ենք այն ժամանակ, երբ որ մենք մեր Տիրոջ ներկայության մեջ մեր հոգու սիրեցյալի հետ առանձնացած մեր կենթանի սարի վրա հաղորդակցվում ենք։ Գիտես, այստեղ եկեղեցում մենք թիմ ունենք, ծառայողների թիմ ունենք, դուք տեսնում եք բոլորը սենց մենք շատ բաների մեջ ներգրաված են եւ ես ուղղակի ինչպիսի այսպիսի քայլեր ունեմ ծառայող գտնելու, ծառայող ունենալու եւ սովորացնելու, այնպիսի մարդիկ ովքեր որ այդ չտառը չեն սիրում։ Չեմ կարա, չի ստացվի։ Հոյվ Արտուրը դրա մասին քարոզներ ունի։ Երբեք ու երբեք մի մտածի որ դու չես կարա, մի մտածի որ քո մոտ ամեն ինչ վատ է, մի մտածի որ ամեն բան անհնար է արդեն, որովհետեւ Աստծո խոսքը ուրիշ բան է ասում։ Աստծո խոսքը ասում է ամեն բան կարող եմ Քրիստոսով։ Երբ որ քո մոտ թվում է թե ամեն ինչ վատ է, դու պետք է կանգնես ուղղակի ոչ թե խոսես դրա մասին, որ ամեն ինչ վատ է, այլ պետք է կանգնես եւ ասես, թող սատանան վատ լինի, թող իր մոտ ամեն ինչ դեպի վատը գնա։ Երբ որ քո մոտ ինչ որ բան թվում է անհնար, հա, երբ որ դու թվում է քեզ թե քո ոտքերի տակից հիմքը գնում է, բիզնեսը կորում է, առողջությունը կորում է, ֆինանսները չկան, ընտանիքը քանդվում է կամ մի բան, ոչ թե դու պետք է խոսես այդ խնդրի մասին, այլ դու պետք է նայես Աստծո խոսքին, որ ամեն բան հնարավոր է նրանց, ովքեր որ ինչ են անում, հավատում են, հավատացողին ամեն բան հնարավոր է, գիտես սիրելիս, եթե մենք չնայենք Աստվածաշնչին, եթե մենք չնայենք եւ չփորձենք Աստծո խոսքերը վերցնել երկնքի այդ լեքսիկոնը, երկնքի խոստմունքները չվերցնենք եւ չօգտագործենք, մեր կյանքը կմնա անփոփոխ։ Գնալով խնդրը կմեծանա
եւ մենք կփոքրանանք։ Գնալով ավելի կփոքրանանք, բայց երբ որ մենք վերցնենք երկնքի խոսքերը, վերցնենք ու կիրառենք մեր կյանքի մեջ, այդ ժամանակ Աստծո արքայությունը կգա եւ մենք կբարձրանանք Տիրոջ լեռը եւ մենք կգնանք փառքից դեպի փառք։ Գործք առաքելոցում մենք տեսնում ենք, որ առաքյալները մեծ շարժ սկսեց, Աստված զորություն ուղարկեց, ինչպես խոստացել էր, Սուրբ Հոգին եկավ, Պենտեկոստե ունեցան, մեծ մարդիկ, շատ ժողովուրդներ փրկվեցին եւ 4-րդ գլխում մենք տեսնում ենք մի բան, երբ որ հալածանք էր մեծ այսպես նեղություն էր եկեղեցու վրա, 4-րդ գլխի 24 համարում տեսնում ենք եւ նրանք բոլորը միասին միաբանությամբ իրենց ձայները բարձրացրին դեպի Աստված եւ ասեցին Տեր դու ես Աստված որ երկինքն ու երկիրն ես արել ծովն ու նրա մեջի բոլոր բաները այս խնդիրները այս խնդիրները այս դժվարությունները եկել հասել են մեզ չգիտենք ինչ անենք ու սկսեցին իրենց խնդիրներն ու խնդիրները խոսել հա այդպիսի բաներ էին անում մենք տեսնում ենք որ նրանք միանգամից շեշտելով որ Աստվածը ամեն բան արել է երկինքն ու երկիրը հաջորդ քայլը միանգամից երբ որ նայում ենք 25-րդ համար ասում է Քո Դավիթ ծառայի բերանով խոսեցիր եւ ասեցիր։ Գիտես, ուզում եմ ուշադրություն դարձնես։ Նրանք չխոսեցին իրենց խնդիրների մասին։ Նրանք չխոսեցին, որ ֆինանսներ չկա, նրանք չխոսեցին, որ հիվանդություն է։ Նրանք չխոսեցին, որ հալածանքա սկսե չենք իմանում ինչ անենք, վախենում ենք, նենց արա մեզ չբռնեն, չտանեն, բանտերը փակեն, չխաչեն մեզ քո հետ, քո նման Շուտ չմահանանք, մեր ընտանիքները անհայր անմայր չմնա։ Նման բաներ չխոսեցին։ Նրանք աղոթքի սենյակում միանգամից գնացին Աստծո խոսքի հղում արեցին եւ ասեցին քո Դավիթ ծառայի բերանով խոսել եւ ասել ես, որ սա կլնի։ Եվ հետո սկսում են աղոթել եւ Աստծո խոսքը ասում է, որ Տերը լսեց եւ պատասխանեց։ Նրանք աղոթում էին, որ համարձակություն ստանան եւ խոսքը ասում է Տերը լսեց, պատասխանեց, ինչի որովհետև նրանք աղոթում էին Աստծո խոսքի հիման վրա։ Ես ու դու պետք է սովորենք Աստծո խոսքը մեր աղոթքների մեջ վերցնել։ Աստվածաշունչը խոսում է Սաղմոսներում Տիրոջ մոտ գնալուց, աղոթելուց, խոսքեր վերցրեք ձեզ հետ, խոսքեր վերցրեք, խոստումներ վերցրեք ձեր հետ, նոր գնացեք Աստծո հետ հանդիպման, որովհետև այդ խոստումները, այդ խոսքերը դրանք քո համար կլինեն ուղղակի կանգնելու քարեր, որոնց վրա դու կկանգնես եւ կգնաս առաջ։ Երբ որ նայում ես Աստվածաշնչին, դու կարաս տեսնես Սաղմոս 34-ում ասում է եկեք լսեք որդիներ ինձ Տիրոջ երկյուղը սովորեցնեմ ձեզ ով է ուզում Տիրոջ երկյուղը սովորի ով է ուզում ունենա Տիրոջ երկյուղը իր կյանքում եւ տեսեք ինչ ասում ով մարդ որ կյանք ես ուզում կյանք ուզող կա այստեղ թե մահ եք ուզում կյանք եք ուզում ճիշտ է խոսքը ասում է ով մարդ որ կյանք ես ուզում եւ լավ օրեր ես սիրում Բարություն տեսնելու համար պահիր քո լեզուն չարությունից Քո լեզուն պահիր չարությունից եւ քո շուրթերը թող նենգություն չխոսեն Սա մի խոստմունք է սա մի բան է որ ասում է եթե ուզում ես խնդիրներից հեռու մնաս լավ օրեր ունենաս քիչ խոսի այդ խնդրի մասին Մի խոսի մի մեծարի մի փառավորի այդ խնդրը քո կյանքում որ դու ունես Ես չեմ ասում անտեսես, ես չեմ ասում ուղղակի չասես ոչ մի բառ, բայց եթե դու ունես խնդրեմ, եթե քո առաջ կանգնած է գողիաթ եւ դուրս է եկել եւ անիծում է քեզ որպես Աստծո ժողովուրդ եւ պատրաստվում է քեզ հոշոտի, պատրաստվում է քո եղած չեղածը հաղթի եւ տանի ավար որպես ծառա վերցնի, տեսեք Դավիթը մինչեւ գողիաթին հաղթել է, խոսում էր գողիաթին Նա չէր խոսում Գողիաթի մասին, Սավուղը, նրա եղբայրները, բոլոր Իսրայելը նստած խոսում էին Գողիաթի մեծության մասին, բայց Դավիթը գնաց եւ ասեց, ես կխոսեմ Գողիաթին, ոչ թե Գողիաթի մասին, նա գնաց եւ ասեց, դու այսօր Աստված քեզ սատկացնելու է, երկնքի թռչուններին եմ տալու քո մարմինը, քո գլուխը վրա չի մնալու, որովհետեւ դու համարձակվել ես վեր կենաս Աստծո ժողովրդի եւ Աստծո դեմ Երբ որ դու նայում ես Մովսեսին, ինչպես այստեղ վկայվում էր, Մովսեսը կանգնած էր այդ կարմիր ծովի առաջ եւ չգիտեր ինչ աներ, հետևից փարավոնն էր գալիս իր զորքով։ Ինչ արեց Մովսեսը, չասեց ինչ ենք անելու, վсё։ Հրաժեշտ տվեք ընտանիքներին, երևի ես լավ չէի լսել Աստծո ձայնը։ Նենց որ տղամարդիկ
հրաժեշտ տվեք, հեսա ձեզ բոլորիդ կգլխատեն, ձեր կանանց ու երեխաներին հետ կտանեն ստրկության։ Ոչ։ Նա կանգնեց եւ ասեց. լսեք ինչ ասում Տերը, դուք այսօր կտեսնեք փրկությունը եւ այն թշնամիները, որոնք որ ձեզ հետապնդում են, այլևս չեք տեսնելու։ Գիտես, այնքան կարևոր է, որ դու խոսես պատասխանը, այնքան կարևոր է, որ դու խոսես այն, ոչ թե ինչա քեզ հուշում քո աչքերն ու քո ականջները, այլ դու սկսես խոսել այն, ինչ Աստված է քեզ ասել այդ իրավիճակի համար։ Դժվար է, ես հասկանում եմ, բայց երբ որ դու սկսում ես խոսել, հավատքը սկսում է աշխատել։ Աստծո արքայությունը, երկինքը իր ամբողջ մեխանիզմը սկսում է գործի դրվել, ի օգուտ իր խոսքը կատարելուն։ Հրեշտակները սպասում են, թե երբ կլսեն Աստծո խոսքի ձայնը, որ գործի անցնեն։ Մենք եկեղեցի ենք, Տիրոջ ձայնն ենք, եւ մենք պետք է սովորենք ճիշտ խոսել, որովհետեւ մենք ավելի շատ այսօր ինչի չունենք, սա, նա, մյուս բաները չեմ ուզում թվարկել, ժամանակ չկա, որովհետեւ մենք բաց ենք թողել կարևորը։ Մենք պետք է խոսենք երկնքի խոսքերը։ Ամեն։ Եվ այնքան կարևոր է, որ դու Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն ունենաս։ Այնքան կարևոր է, որ դու գնաս եւ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն ունենաս։ Ես խմբակ եմ անցկացնում այս 5-շաբթի օրը տղամարդկանց եւ խոսում էի դրա մասին, որ գիտես, շատ անգամներ է եղնում իմ կյանքում եղել է, որ ես փորձել եմ իմ բնավորության որոշակի գծեր փոխեմ, որովհետեւ շատ հասկանում եմ, որ դրանք վայել չի, որպես քրիստոնյա, որպես տղամարդ, որպես ամուսին, որպես ծնող, որպես եկեղեցու հովիվ, վայել չի, որ ես իմ բնավորության մեջ ունեմ այդպիսի գծեր, եւ ես շատ անգամներ ջանք եմ անում, փորձ եմ անում, որպեսզի դրանք թողնեմ, բայց գիտես ինձ դա շատ տանջալի, շատ դժվար աշխատանք է, ասեմ քեզ։ Ես չգիտեմ, քո մոտ հեշտ է ստացվում փոխել ինքդ քեզ, իմ մոտ շատ դժվար է ստացվում։ Կինս կարա վկայի, դրա համար Բարսախոսը չեմ տվել իրան այսօր։ Իմ մոտ շատ դժվար է ստացվում փոխել ինքս ինձ։ Երբ որ ես փորձում եմ ինչ-որ բաներ անել, դա կլինի տարբեր բնավորության գծեր, բայց ես նկատել եմ մի կարևոր բան։ Երբ որ ես դադարում եմ ինքս ինձ փոխել, եւ ես երբ որ Տիրոջ Սուրբ Հոգու երեսն եմ փնտրում եւ հանդիպում եմ իրան, երբ որ Տիրոջ հոգին գալիս է իր ներկայությամբ, երբ որ ես տեսնում եմ նրա գեղեցկությունը, նրա սքանչելի լինելը, երբ որ ես հանդիպում եմ ունենում Սուրբ Հոգու հետ, կամա թե ակամա այդ ներկայությունը սկսում է փոխել ինձ։ Սուրբ Հոգու օծությունը ուղղակի կոտրում, փշրում է իմ ներսի հին մարդը, իմ բնավորության այն գծերը, որոնք որ ես իմ ուժով փորձել եմ փոխեմ եւ դա չի ստացվել։ Սիրելիս, այսօր որպեսի քո կյանքը լինի վերափոխված, որպեսի այսօր քո կյանքը ավելի փառքից փառք գնա, հավատքից հավատ, որպեսի քո կյանքը այսօր ավելի գնա այն Քրիստոսին նմանվելուն, ոչ թե դու պետքա ջանք անես, ոնց անես, ինչ անես, որ փոխես, դու ոչ թե պետքա սկսես խոսել քո խնդրի մասին, կինը ամբողջ օրը ամուսնու ուղեղը ծակի, ամուսինը ամբողջ օրը մրթմրթա, տրտնջա եւ բանանի կնոջ վրա կամ երեխաները մյուս, այլ դուք մի այլ հեշտ ու ավելի կարճ ճանապարհ կա, փնտրիր Տիրոջ երեսը։ Գտիր նրան, գտիր այդ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցությունը, որովհետև երբ որ դու նրան ես նայում, դու սկսում ես նմանվել նրան։ Հասկանում եք թե չէ, մի պատմություն եմ ուզում կարդամ եւ կգամ իմ ավարտին, որովհետև ժամանակի խնդիր ունեմ ես ուղղակի։ Թվոց 20-րդ գլուխ։ Այստեղ պատմություն է, երբ որ Մովսեսը մեկ անգամ արդեն ժայռից ջուր էր հանել, հարվածելով գավազանով այդ ժայռին եւ ապառաժից ջուր էր դուրս եկել եւ Աստված նրան նորից եւս մեկ անգամ այդպիսի մի վիճակ է ստեղծվում եւ խոսքը ասում է որ նորից ջուր չկար, նորից տրտունջ կար, մարդիկ նորից խոսում էին դե ջուր չունենք, մենք հոգնանք մնացինք, էս արենք, անենք, գնանք ավելի լավ ստրկության մեջ ապրենք, մեր կյանքերը ծառայության ելներ գոնե մեր երեխեքը ջուր կունենային, հաց կունենային։
Այսինչ կյանք հա եկեղեցի սկսեցի գալ խնդիրներս գնալով ոնց որ սպասում էի որ վերանային ավելի sense ոնց որ ավելի երևացող են դառնում քիչեր են մի հարցել գումարվեց սրան եւ այլն տարբեր խնդիրներ էր բարձանում եւ 7-րդ խոսքից ասում է եւ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով վերցրու գավազանը եւ ժողովքը ժողովիր եկեղեցուն հավաքի մի հատ Մովսես սաղ ժողովրդին հավաքի Դու եւ քո եղբայր Ահարոնը Եվ գիտես ինչ արա Խոսիր ապարաժին Ասա խոսիր պրոբլեմին Մովսեսը Գիտեք սա այն տեղը չի երբ որ Հիսուս ասում է եթե սարին ասես վեր կա ծովը ընկի դա նոր ուխտի մեջ է Մենք գիտենք Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ ենք Եվ հասկանում ենք, որ նոր ուխտում ամեն բան հնարավոր է հավատացողին, Աստծո խոսքը ասել է հավատքով, եթե ասես սարին, հա, Մարկոս 11-ի մեջ է գրված, Մատթեոսի մեջ է խոսում դրա մասին, 21-ի մեջ, ասում է թզենու հետ տեսակ ինչ եղավ, ասեցի եւ կատարվեց, կամ եթե սարին ասես վեր կաց ու ծովն ընկի, չերկմտես իմացի եղած է դա արդեն Այսինքն Հիսուսը մենք տեսնում ենք նոր ուխտում սովորացնում եւ ասում է մի խոսի պրոբլեմի մասին, այլ խոսի Աստծուն։ Աստծո մեծության մասին խոսիր քո պրոբլեմին։ Խոսիր պրոբլեմիդ Աստծո մեծ լինելու մասին, ոչ թե Աստծո մոտ խոսիր քո պրոբլեմի մեծ լինելու մասին, այլ խոսիր քո պրոբլեմին Աստծո մեծ լինելու մասին։ Սա այնքան կարևոր է, սիրելիներս։ Դու որպես Աստծո արքայության դեսպան այս երկրի վրա դու պետք է ներկայացնես քո Աստծուն դու պետք է ցույց տաս դրսևորես ներկայացնես ինչպիսի Աստված ունես բայց արի ու տես շատ քրիստոնյաներ ավելի շատ խոսում են իրենց պրոբլեմներից քան թե իրանց Աստծո մեծ լինելուց իրենց կյանքի մեջ Եթե դու վերցնես եւ օրվա մեջ ես չգիտեմ մարդը քանի հազարատ, քանի 100,000 բառ է օգտագործում եւ վերցնես տոկոսային հարաբերությամբ ու տեսնես ինչեր ես դու խոսացե Դու գիտեք ինչ կստանաք Ես հիմա տոկոսային հարաբերությունները չգիտեմ ամեն մեկիդ կյանքին բայց եթե դու նայես քո կյանքին դու կտեսնես ճիշտ այն ամենը ինչ խոսել ես դա էլ ունես հիմա Քո կյանքը խոսում է հենց դրա մասին, քո կյանքի պտուղները հենց դա է։ Այստեղ Մովսեսը ասում Աստված Մովսեսին եւ Ահարոնին ասում է հավաքիր ժողովքին, եկեղեցուն ամբողջ ժողովրդին հավաքի եւ խոսի ժայռին, խոսի պրոբլեմին։ Գիտես ժայռը դա խմելու բան չի։ Դա կարծր մեծ ժայռ է։ Դու չես կարա ժայռից ջուր հանես։ Մարդկորեն Բայց Աստված ասում է մի նայիր քո ֆիզիկական աչքերով, հնազանդվիր ինձ ուղակի, խոսիր ժայռին, եւ նրանց աչքերի առաջին թող դա լինի, թող որ ժողովուրդը տեսնի։ Գիտես մենք վախենում ենք, ամաչում ենք, մարդկանց մոտ խոսենք, մեր հոգևոր այդ խոստմունքների մասին, որ Աստված մեզ տվել է, ասում ենք դե լավ, դրա մասին առանձին Աստծո մոտ կխոսենք, աղոթքի սենյակում։ Մենք պետքա չվախենանք, մենք պետքա հռչակենք ու խոսենք Աստծո խոսքը։ Մեր պրոբլեմի մասին, եթե կա հիվանդության խնդիր, ուրեմն դու պետքա վերցնես Աստվածաշնչից խոսքեր, որոնք որ վերաբերվում են բժշկությանը եւ ասես Քրիստոսի վերքերով ես բժշկված եմ։ Այո, հիմա ին ոտքնացավում կամ չգիտեմ այսինչ խնդիրն ունեմ, բայց սա չի իրականությունը։ Սա չի իրականությունը, ճշմարտությունն եմ ես ընտրում խոսել։ Գիտես ռուսերեն երկու բառ կա, правда եւ истина։ Երկուսն է հայերենում նույն բառերն են կարծես թե։ Ինչպես է թարգմանվում։ Ճիշտ եւ ճշմարտություն, նույն արմատն ունեն։ Գիտես դու իրականությանը նայում ես եւ տեսնում ես դե ճիշտ է նա որ դու կոշիկ չունես։ Բայց ճշմարտությունը դա չի, ճշմարտությունը նա է, որ քո Տերը Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա աղքատացավ, որ դու հարուստ լինես ամեն բանում։ Սա է ճշմարտությունը, հիմա ընտրությունը մեր առաջ դրած է եւ Աստծո խոսքը ասում է ընտրիր։ Քո առաջ եմ դրել եւ կյանքը եւ մահը,
ու խորհուրդ եմ տալիս քեզ, ընտրես կյանքը, որ ապրես։ Իսկ Աստծո խոսքը սովորացնում է, որ ամեն մարդ կապրի իր սրտի բերանից խոսքերով, որոնք որ դուրս են գալի, որտեղ սրտից է կյանքի ելքը, հոգուց է կյանքի ելքը, երբ որ դու խոսում ես խոսքեր, երբ որ դու խոսում ես արդեն լուծումները քո պրոբլեմների մասին, ոչ թե խոսում ես ինչքան մեծ պրոբլեմ կա, գիտես ինչ, շատ արագ դու ուղղակի մի քանի անգամ արագացնում ես պատասխանը դեպի քեզ։ Երբ որ մենք նայում ենք Մովսեսին, այստեղ նա քննությունը չհանձնեց։ Այսօր այստեղ քննության մասին շատ խոսեցին։ Խոսիր ապառաժին եւ բոլորի աչքի մոտ, եւ նա կտա իր ջուրը եւ դու ապառաժից ջուր կանես նրանց համար եւ կխմեցնես ոչ միայն ժողովրդին, այլ նաեւ անասուններին։ Դու հասկանում ես, Աստված հոգա տանում անգամ այդ 3 միլիոն ժողովուրդ ոչ միայն այդ ժողովրդի մասին, այլ հոգ էր տանում նաև այն անասունների մասին, որ իրենց հետ դուրս էր եկել։ Այդպիսի հրաշք էր պատրաստվում անել Մովսեսի կյանքում, բայց Մովսեսը չհնազանդվեց։ Մովսեսը Եհովայի առաջին վերցրեց գավազանը, որովհետև իր հին փորձառությունը այդպիսին էր։ Նա գավազանով հարվածել էր եւ ջուր էր տեսել։ Նա եւս վերցրեց գավազանը եւ նորից նույն երկու անգամ հարվածեց, ջուրը տվեց։ Երբեմն մենք ասում ենք, դե մեկը Աստված ողորմած է, կանի։ Իհարկե Աստված ողորմած է, բայց արդյոք Աստված դա էր ուզում քո կյանքում տեսներ։ Արդյոք դա քո կյանքից չի տանի մեկ այլ օրհնության դուռ չի փակի քո համար, որովհետև Աստված ուզում էր, եթե ես ուղղակի ապշած եմ, եթե իմ մտավոր երևակայությունը չեմ իմանում, ինձ չեմ կարողանում այդքան մեծ երևակայել, թե ինչ կարող էր անել Իսրայելը, եթե այդ ժամանակ Մովսեսը հնազանդվեր Աստծո խոսքին։ Եթե նա խոսեր ժայռին ու ջուրը գար։ Դուք պատկերացնում եք, ինքը կբացեր այդ ամբողջ ժողովրդին կսովորեցներ, թե ինչպես դա հնարավոր եղավ։ Ամբողջ ժողովուրդը կսկսեին պատմել այդ Աստծո մեծ գործերի մասին։ Հիմա մենք լսում ենք վկայություններ, որ հարվածեց եւ ջուր տվեց ժայռը։ Դա էլ է մեծ հրաշք։ Բա եթե հələ չհարված էր, բա եթե հանկարծ խոսք խոսեր ու մենք տեսնենք այդ հրաշքը, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ հունով կգնար Իսրայելի ընթացքը անապատում այդ 40 տարիների մեջ։ Արդյոք 40 տարի կտանջվեին, թե չէ։ Մեկ այլ դեպք ենք տեսնում, երբ որ լրտեսներին ուղարկում է Մովսեսը լրտեսելու Քանանի երկիրը, եւ գալիս են ու 10 լրտեսները շուտ են գալիս ու սկսում են խոսել հսկաների մեծ լինելու պրոբլեմների մասին եւ մարդկանց սրտերը թուլացնում են։ Մենք տեսնում ենք այստեղ նույն բանը, բայց հակառակ էֆեկտով։ Ինչի, որովհետեւ գիտես մարդկանց խոսքերը, նրանք եկան ու սկսեցին խոսել պրոբլեմի մասին եւ դա բերեց մարդկանց սիրտը վախ։ Մարդկանց սրտերի մեջ վախ տարածվեց, մարդկանց սրտերի մեջ ընկճվածություն, հավատքը գնաց, վախը եկավ։ Էլ հետո Հեսուն ու Քաղեբը, երբ որ ուշացած եկան, որովհետև իրանք մենակ իրանց փորի մասին չէին մտածել, իրանք ողկույզներ էին բերում իրանց հետ նաև, որ ժողովուրդն էլ տեսներ, վկայություններ էին բերում իրենց կյանքի հետ, որ տեսեք ինչ վկայություններ կա, տեսեք ինչ մեծ օրհնված երկիր Աստված մեզ պատրաստվում տանի։ Իհարկե կան հսկաներ, բայց նրանք, որովհետև Աստված մեր հետ է, դրա պատճառով նրանք մեզ համար կերակուր են լինելու, նրանք մորեխի պես են լինելու մեր աչքերի առաջ, մենք հաղթելու ենք։ Հեսուն ու Քաղեբը փորձեցին ուղղեն իրավիճակը, շտկեն, բայց արդեն ժողովուրդը վախեցել էր։ Ինչի, որովհետև լսել էին պրոբլեմների մասին։ Մենք տեսնում ենք Մովսեսը սա պատճառ հանդիսացավ, այս պատմությունը պատճառ եղավ նրա համար, որ Մովսեսը չմտավ Քանանի երկիր, որովհետև չհնազանդվեց Աստծուն։ Բայց եթե նա խոսեր ժայռին ու ժայռը ջուր տար, նա եւ կմտներ Քանանի երկիր, եւ 40 տարի միգուցե չերկարեր այդ ընթացքը, որտեղ շատ կարճ էր ճանապարհը, օրերի հարց էր, ընդամենը։ Հասկանում եք, մենք տեսնում ենք Մովսեսը սկզբից խոսեց,
ծովը բացվեց, գավազանը մեկնեց եւ սկսեց խոսել եւ ծովը բացվեց։ Մենք տեսնում ենք Դավիթը, որ Գողիաթին ուղակի բան արեց, հա, հաղթանակ տարավ Գողիաթին։ Մենք տեսնում ենք Երիքովի պարիսպները, որ անձեռնմխելի էին։ Ամեն ժամանակ բոլոր պատերազմների մեջ, շատ պատերազմներ տեսած քաղաք էր, բայց միշտ կանգնած էր անառիկ։ Ու հանկարծ անգամ մատով չկպնելով, միայն խոսելով, դրանք վայր ընկան։ Սիրելիս, ուզում եմ ասել, եթե դու սովորես ճիշտ խոսել, քո կյանքում Երիքովի պարիսպները կընկնեն։ Եթե դու սովորես ճիշտ խոսել, քո կյանքի գողիաթները ուղղակի վայր կընկնեն եւ դու կկտրես նրանց գլուխը հիմնովին, որ նրանք այլևս էլ չվերկենան քո կյանքում։ Եթե դու սովորես ճիշտ խոսել, ապա Քանանի երկիրը, որ պատրաստված է քո համար, դու կարող ես մտնել այն կոչումը եւ վերցնել։ Եթե դու սովորես ճիշտ խոսել, ինչպես Հովհաննեսն ու Պետրոսը գնում էին տաճար, նա ասում էր, այդ կաղմարդ ասում էր, ոչինչ, օգնեք, մի բան մուրացեք, մի բան ողորմացեք ինձ։ Եվ Պետրոսն ու Հովհաննեսը ասեցին, ոսկե արծաթ չունենք, բայց մի բան կա, որ ունենք։ Դու պրոբլեմիդ մասին ես, դու մտածում ես քո այսօրվա օրվա հացը վաստակես, բայց մենք քեզ համար եկել ենք կյանքն ենք բերել, կյանքի աղբյուրն ենք բերել, որ եթե դու Հիսուսի անունով հիմա լսես ու վեր կենաս ու քայլես, դու ոչ թե կմուրաս, այլ վաղը մյուս օրը կլինես պատճառ շատերին օրհնելու։ Գիտես, մենք պետք է սովորենք օգտագործել ճիշտ խոսքեր։ Մեր կյանքում ճիշտ խոսքերը դրանք կարող են լինել բանալի բաներ, դրանք կարող են մեզ համար դառնալ այնպիսի տեղեր, որ մենք կանգնենք եւ հաղթանակներ ունենանք ուղղակի, որովհետև մենք այնտեղ ենք։ Մենք կարող ենք կանգնել այդ լեռների, այդ պրոբլեմների առաջ ու խոսել դրանց։ Գիտես, Աստվածաշունչը Աստծո հոգով ներշնչված խոսքեր են։ Երբ որ դու չես կենտրոնանում քո պրոբլեմի վրա, իհարկե դա ցավոտ է, դա դժվար է, դա քո մարմինը գոռում է, քո միտքը, քո ուղեղը գոռում ու ասում է, ոնց կարաս դու չմտածես, ոնց կարաս դու հենց հիմա շուտ գնա բժշկի, շուտ ինչ-որ մի բան արա, գումարներդ կորում են, այս ինչ վիճակը սենց է շուտ, քանդվում է, փոխհարաբերությունները սենց են ելնում, մյուս, տարբեր իրավիճակներ։ Բայց երբ որ դու մտնում ես քո աղոթքի սենյակ, երբ որ դու պրոբլեմին նայում ես եւ չես վախենում, այլ սկսում ես խոսել Աստծո խոսքերը, այդ պրոբլեմների ճակատագիրը որոշված է այն ժամանակ, երբ որ դու կորոշես Աստծո խոսքը խոսել։ Երբ որ դու կխոսես ճիշտ խոսքեր, այնպիսի խոսքեր, ինչպիսի խոսքեր Աստծո կամքն է արդեն իսկ նախասահմանել այդ իրավիճակի համար։ Աստվածաշունչը բոլոր իրավիճակների համար ունի պատասխան։ Բոլոր իրավիճակների համար։ Եվ գիտես, երբեմն ես հանդիպում եմ այդ կրոնական մտածելակերպին, որ ասում են, հա գրված է, բայց Աստված քեզ է ասե դա։ Գիտես ինչ, սիրելիս, անգամ եթե ինչ չի ասել, այլ ասել էր Պետրոսին, ես հավատում եմ, Աստվածաշունչ ասում է ամեն բան հնարավոր է հավատացողին։ Եթե դու վերցնես այդ խոսքերը, ամեն, փառք Աստծուն։ Եթե դու վերցնես Աստծո խոսքերը, գիտես, հավատքը ինքը ունի աճելու հնարավորություն եւ process։ Եթե դու վերցնես Աստծո խոսքերը, դնես քո սրտի մեջ, մտածես դրա մասին, քո միտքը նորոգես այդ խոսքերով եւ սկսես դրանց մասին խոսել եւ սկսես դա անել, դու կտեսնես վաղ թե ուշ դա կսկսի պտուղ բերել քո կյանքում։ Դու ես որոշում կայացնողը, դու ես ընտրողը, դու ես որոշում կայացնողը, քո կյանքը ինչպիսին ես ուզում լինի։ Եթե դու աղոթում ես, որ Հայր, թող քո արքայությունը գա, եւ թող կամքը լինի այնպես, ինչպես որ երկնքում է, կա մարդ, որ աղոթել է Հայր մեր աղոթքը, կա մարդ, որ հավատում է այդ աղոթքի խոսքերին, ասում է թող այնպես, ինչպես երկնքում է, այդպես լինի երկրի վրա։
Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց աղոթելուց այսպես աղոթեք։ Ոչ թե աղոթեք, որ վախ լինի, ոչ թե աղոթեք, որ պրոբլեմը մեծանա, այլ աղոթեք ինչպես որ երկնքում Աստծո կամքը, այդպես էլ գա երկրի վրա։ Իսկ Աստծո արքայության մեջ հիվանդություն չկա։ Աստծո արքայության մեջ աղքատություն չկա։ Աստծո արքայության մեջ տրտմություն չկա։ Դուք ասես, բա որտեղից դրանք իմ կյանքում։ Սիրելիս, հետևիր խոսքերիդ։ Արդյոք դու ճիշտ ես խոսում։ Արդյոք դու խոսում ես այն խոսքերը, որոնք որ ներկայացնում են Աստծո արքայությունը, թե դու խոսում ես, գիտես որ դրանք քոնն են, բայց դու ավելի շատ խոսում ես պրոբլեմների մասին, որտեղ դրանք շատ են, դրանք տեսնում ես, դրանք քո մարմնին են կպնում, քո գրպանին են կպնում, քո ստամոքսին, քո երեխաներին, քո աշխատանքին են կպնում։ Ինչ ես ուզում։ Ինչ ես ուզում։ Ուզում ես որ քո կյանքը փոխվի, ուզում ես որ ունենաս այնպիսի կյանք, ինչպիսին Քրիստոսինն էր, որ ամեն բան կարող ես քեզ զորացնող Քրիստոսով, ապա պետք է սովորես, եթե այդպիսի կյանք ես ուզում, դու պետք է սովորես ճիշտ խոսել, դու պետք է օգտագործես քո շուրթերը սերմնացանի պես, որ ճիշտ սերմեր ցանես քո կյանքի մեջ, եւ դու կհնձես այնպիսի պտուղներ, ինչպիսի սերմեր, որ ցանում ես դրանք, կարող ես ոտքի կանգնել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետև եւ ժամանակն անց է, եւ ես իմ քարոզի ուղակի նախաբանի մեջ կանգնեցի, բայց այսօր մնացած բաները, որոնք որ Տերը ուզում է փոխանցի քեզ, ես ուզում եմ աղոթք բարձրացնենք իրար հետ եւ հավատանք, որ Սուրբ Հոգին քեզ կխոսի այս խոսքերի մասին, փորձիր մտածել, փորձիր մտորել այն ինչ որ այսօր խոսեցի, փորձիր հասկանալ, որ Աստված կանգնած է իր խոսքի հետևում։ Աստված չի կանգնած ինչ որ մի բանի այլ հետևում։ Աստվածաշունչը ասում է ես իմ խոսքերը ինձանից վեր դրեցի։ Ինձանից վեր դրեցի։ Աստված ինքն իր խոսքերը իրենից վեր է դրել։ Եվ հսկում է օր ու գիշեր, որ դրան կատարի։ Սա խոսում է նրա մասին, որ եթե մենք Աստծո խոսքը մեր կյանքում բարձրացնենք, մեր իրավիճակներից վեր դնենք, Աստված կանգնած սպասում է, թե երբ դու դա կանես, եւ դա նա կվերցնի եւ կօգտագործի քո կյանքում։ Ամեն։ Սիրելի հայր, մենք աղոթում ենք Տեր, ինչպես քո ժողովուրդ, միգուցե թոթովախոս, միգուցե Տեր, նոր ենք սովորում հոգևոր այ բենարանը, միգուցե նոր ենք սովորում Տեր, ճշմարտությունները, որոնք որ գրված են քո խոսքի մեջ, մենք աղոթում ենք հայր, մենք խնդրում ենք թող որ այս խոսքերը կյանք լինեն մեզ համար, որ դրանք մեր մեջ կյանք բերեն եւ բժշկություն մեր ոսկորներին, ինչպես խոսում է քո խոսքը, մենք աղոթում ենք հայր, սովորեցրում ես, ինչպես մենք ծնող լինելով, սովորեցնում ենք մեր երեխաներին, մեր թոռներին խոսել, այդպես խնդրում ենք Սուրբ Հոգի, սովորեցրում ես քո խոսքը Տեր, ամեն իրավիճակից վեր դնել, սովորեցրում ես ճիշտ խոսքեր խոսենք, որովհետև Տեր, երբ որ մենք խոսենք ճիշտ խոսքեր, այդ ժամանակ երկինքը կխառնվի, այդ ժամանակ հրեշտակները գործի կանցնեն, այդ ժամանակ սատանայի դիվական գործերը կքանդվեն, այդ ժամանակ սատանան կփախչի մեր կյանքից, մեր երկրից, մեր ընտանիքներից եւ քո արքայությունը կգա ու քո կամքը կլինի մեր կյանքերում։
Տեր Հիսուս։ Ամեն Հիսուս։ Հալելույա։ Տեր, թող քո ժողովուրդը մեկ միտք եւ մեկ սիրտ ունենա, ինչպես գործ կառաքելոցում Տեր, որ ոչ թե վախի խոսքեր խոսի, այլ Տեր հավատքի խոսքեր խոսի, հավատքի աչքեր ունենա, հավատքի սիրտ ունենա, հալելույա, եւ թող որ քո տանը մեջ միշտ քո սուրբ ներկայությունը առատորեն լինի եւ կերակուր լինի հոգեվոր այս տան մեջ, Տեր Հիսուսի անունով քեզ մեծարում ենք, մենք քեզ փառք ենք տալիս մեր Հիսուս, հալելույա, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս, ամեն, փառք ես Տեր, ամեն, 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 փառք մեր Տիրոջը, սիրելիներս, ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որպես ինֆորմացիա, որ մենք ամեն ամսվա վերջի շաբաթ օրը ունենում ենք այստեղ հաղորդություն եւ աղոթք հիվանդների համար, կապվածություն ունենալու համար եւ նաեւ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ նաեւ հաջորդ շաբաթ օրը այստեղ ունենալու ենք հյուրեր, ամուսիններ, նրանք Միացյալ Նահանգներից են գալու, Հովիվ Արտուրի մոտ ծառայության մեջ են, ավետարանիչ միսիոներներ են նորից եւ ծառայելու են այստեղ Աստծո խոսքով, այնպես որ կարող ես գալ, բերես մարդկանց, հրավիրես եւ կունենանք լավ ժամանակ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։